आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल आज आसनसोल नगर निगम पहुंची। यहां पर उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और हटन रोड इलाके में टोटो की वजह से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर मेयर से बातचीत की। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को आसनसोल न्यूज नेटवर्क के जरिए दिखाया था कि किस तरह से कुछ दिनों पहले अग्निमित्रा पाल हटन रोड मोड़ पहुंची थी और उन्होंने मोड़ पर जीटी रोड के ऊपर टोटो खड़ी करके यात्रियों को चढ़ाने उतारने का विरोध करते हुए टोटो चालकों को और वहां पर मौजूद सिविक वॉलंटियर्स को फटकार लगाई थी। इसी मुद्दे पर मेयर से बातचीत करने आज भाजपा विधायक मेयर से मिलने पहुंची और उन्होंने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हटन रोड मोड़ पर जिस तरह से टोटो की वजह से जाम लग रहा है उससे लोग परेशान हो चुके हैं और यह बहुत ही जरूरी है कि हटन रोड मोड़ को जाम मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर एक खाली जगह है जहां पर टोटो को खड़ा किया जा सकता है। मेयर ने कहा कि वह इस बात की जानकारी लेंगे और अगर ऐसा संभव हुआ तो वैसा ही किया जाएगा। मेयर ने स्वीकार किया कि हटन रोड पर जिस तरह से रास्ते पर खड़ी होकर टोटो यात्री चढ़ाने उतारते हैं उससे सभी को परेशानी होती है। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि कुछ दिनों पहले वह हटन रोड से गुजर रही थी। वहां पर उन्होंने देखा कि टोटो चालक रास्ते पर अपनी गाड़ियों को खड़ी करके यात्रियों को चढ़ाते उतारते हैं जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। इसे लेकर उन्होंने कुछ टोटो चालकों को टोका था। तब टोटो चालकों ने कहा था कि वह भी नहीं चाहते कि इस तरह से रास्ते को जाम करके वो यात्रियों को चढ़ाएं और उतारें, लेकिन उनको टोटो को खड़ी करके यात्रियों को चढ़ाने उतारने के लिए कोई जगह नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आज वह मेयर से मिलने आई थी। विधायक ने कहा कि मेयर ने उनको बातों को सुना और कहा कि नगर निगम की तरफ से इस मुद्दे का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वही मेयर विधान उपाध्याय से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि हटन रोड मोड़ पर जो टोटो चालक अपने वाहनों को रास्ते पर खड़ा करके यात्री चढ़ाते उतारते हैं उसी मुद्दे पर आज भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल उनसे मिलने आई थी। मेयर ने स्वीकार किया कि यह एक बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है, लोगों को परेशानी हो रही है और नगर निगम भी इसका समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि विधायक ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव दिए हैं। नगर निगम में प्रस्तावों को देख रहा है। এমনি কথা না, কিছু কিছু যেগুলো আছে যেমন টটো নিয়ে বলছিলেন ওটাতে সত্যিকারের সবার মানে অটো রোডের মোড়টাতে সত্যিকারেরই অসুবিধাটা হচ্ছে। তো ওটাকে আমরা অলরেডি আমরা কর্পোরেশন এবং আমাদের মারটিও অফিস আমরা সবাই বসেছিলাম কীভাবে কী করা যায় সেটা শর্ট আউট আমরা করছি অলরেডি। আর কিছু লাইটের জন্য তিনি বলেছেন এবং ডাস্টবিনের জন্য বলেছেন, সেগুলো আমরা অলরেডি ডিপার্টমেন্টকে বলেছি করে দেওয়ার জন্য, যেখানে যেখানে জায়গা আছে সেখানে করে দেবো। টোটো জাম থেকে আসানসোল হাটান রোডের মানুষরা আদিও কি জামমুক্ত পাবে? চেষ্টা করছে। দেখুন, জামমুক্ত মানুষই তো টোটোটা চালাচ্ছে। যদি আমি মানুষই হয়, যদি মানুষই চাই তো মানুষগুলোই তো টোটো চালাচ্ছে, অন্য কেউ তো চালাচ্ছে না। টোটোগুলো তো আমরাই চালাচ্ছি। তো আমাদেরকে ভালো হতে হবে নিশ্চিতভাবে। কর্পোরেশন বা পুলিশ প্রশাসন আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু সাথ দিতে হবে টোটোওয়ালাদেরও এবং সাধারণ মানুষকেও সাথ দিতে হবে। কারণ হাঁটলে সবার সুবিধা, নাহলে একটা যে প্রসেসটা আমরা নিয়েছি যে হয়তো এক জায়গায় স্ট্যান্ড করে দেওয়া, সেখান থেকে হয়তো 5টা 7টা করে টোটো এলো এসে চলে যাওয়া, সেটাও আমরা এতে দিয়েছি। বা বিভিন্ন জায়গায় রুটের সিস্টেম আমরা করার চেষ্টা করছি। যে কোনো সিস্টেমে আমরা চেষ্টা করছি যাতে হয় এবং এটা ফলপ্রসূ হবে আগামী দিনে নিশ্চয়ই। আজকে কর্পোরেশনে এসেছিলাম, মেয়র সাহেবের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখা করতে এসেছিলাম। কয়েকটা বিষয় ছিল আমার বিধানসভার, কিন্তু মেন যে বিষয়টা ছিল যে আমি সেদিনকে টোটো চালক যারা তাদেরকে আমি বারণ করেছিলাম যে ঠিক হাটান রোডের মুখটাতে জ্যাম হচ্ছে, মানুষ তুলছে, তারা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে রয়েছে, মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। তো তাদের যদি আমি শাসন করি তাহলে তাদের অসুবিধাটাও দেখতে হবে। আমি তাদের সাথে কথা বলেছিলাম যে তোদের কি কোনো পার্কিং এরিয়া আছে? তো ওরা বললো না, আমাদের কোনো পার্কিং এরিয়া নেই আর আমাদের খুবই অসুবিধে তুলতে। আপনি যদি আমাদের বারণ করছেন ওখানে দাঁড়াতে, আমরা তুলব না, কিন্তু আপনি অন্য একটা জায়গা করে দিন। সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে এসেছিলাম, মেয়র সাহেবের সাথে কথা বলেছি। ঠিক হাটন রোডের যে মুখটা যেখানে আমি দাঁড় করিয়েছিলাম ওখানে একটা ছোট প্যাচ অফ ল্যান্ড আছে যেখানে দেখছিলাম বাস দাঁড়ায়। আমি বলেছি মেয়র সাহেবকে যদি 10টা করে টোটো ওখানে এলো, প্যাসেঞ্জার তুললো,
তুলে মেন রাস্তায় গেল। মেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার তুলবে না, তাতে সময় নষ্ট হচ্ছে, জ্যামটা হচ্ছে। ওইখানটাতে দাঁড়িয়ে 10টা করে টোটো এলো, মানুষ তুললো, তুলে মেন রোডে চলে গেল। এই বিষয়টা নিয়ে ওনাকে বলেছি। রেলেরও একটা জায়গা আছে, সেটাও উনি বলেছেন রেলের সাথে ওরা অলরেডি চিঠি দিয়েছেন। আমিও রেলের সাথে কথা বলবো, যদি সম্ভব হয় তাহলে ওই জায়গাটাও যদি দেওয়া যায়। আর চার্চের সামনেও এমন একটা জায়গা আছে যেখানে অটো স্ট্যান্ড আছে, তো সেইখানেও উনি বলছেন যে সেখানেও করা যেতে পারে। আজকে মেয়র সাহেবকে এই বিষয়টা বলে গেলাম। আমাদের টোটো চালক যারা, আমাদের ভাইরা যারা রয়েছেন, তাদেরও যাতে অসুবিধে না হয় সেটাও দেখতে হবে, আর মানুষের যাতে অসুবিধে না হয় সেটাও দেখতে হবে। দুটোকেই ঠিকমতো করে দুদিকের সমস্যাটাই দেখে একটা কোনো সলিউশনে আসতে হবে। সেই কারণেই আজকে এখানে আসা। দেখুন, মলয় ঘটকবাবু আমাদের সম্মানীয় মন্ত্রী, উনি অনেক দিনের বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ। উনি এই ধরনের, উনিও জানেন যে আজকে আসানসোলের মানুষের কত কষ্ট হচ্ছে। এই হাটন রোডের মোড়ের যেটা হাসপাতালে যাচ্ছে যে রাস্তা, সেই রাস্তা যদি ট্রাফিক জ্যাম হয় তাহলে সেখানে কত অসুবিধা হয়। আজকে সাধারণ মানুষরা তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। আজকে অগ্নিমিত্রা পাল বিজেপি করে বলে তার বিরোধিতা করতে হবে, আমার মনে হয় মলয় ঘটকবাবু এটা আপনার থেকে এক্সপেক্টেড নয়। কারণ আপনিও জানেন, আপনি বলছেন অগ্নিমিত্রা পালের রাস্তা ফাঁকা চাই। আরে আপনারা হচ্ছেন সরকার, আপনারা কনভয় নিয়ে বেরোন, আপনাদের জন্য কনভয় রাস্তা খালি করে দেয়। আমরা হচ্ছি ছাপোষা মানুষ, আমরা মাটির মানুষ, রাস্তায় থাকি, আমাদের রাস্তা খালি করার দরকার হয় না। কিন্তু হ্যাঁ, মানুষের যদি অসুবিধা হয় প্রতিবাদ করব, বলবো। এবং শুধু প্রতিবাদ করেছি তা নয়, আজকে এখানে এসেছি আমার যারা টোটো ভাইরা রয়েছে তাদের জন্য কথা বলার জন্য। আপনি আমাকে বলেননি, কিন্তু আজকে 3 দিন আগে মেয়র সাহেবের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আজকে এখানে এসেছি তার সাথে কথা বলতে। সুতরাং রাজনীতি করাই যেতে পারে মলয় ঘটকবাবু। আপনি মন্ত্রী, আজকে আসানসোলের এই দুরবস্থা হয় না যদি আপনি এই বিষয়গুলো দেখতেন। এগুলো তো আমার দেখার দরকার হয় না, এগুলো আপনাদের দেখার কথা, আপনারা সরকার, কিন্তু আপনারা দেখছেন না। সুতরাং আমাদেরকে এই বিষয়গুলো দেখতে হচ্ছে।